نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام از تلویزیون سیمای شهری پنجکت منظورتان است. السلام علیکم. در جمعیت سهامی گشوده شبکه‌های برق پنجکند با اشتراک هیئت رهبری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند مجلس حزب برگزار گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش نخستین برنامه اطلاعاتی پیغام. در دوره نقشه کاری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در جمعیت سهامی گشوده شبکه‌های برقی پنجکند جلسه نوبتی برگزار گردید. جلسه را رئیس تشکیلات ابتدایی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شبکه‌های برقی پنجکند شاروق شریفوف آغاز بخشید و به حاضرین اطلاع داد که امروز یعنی سنه 16 نوامبر در کشور خورشیدی ما روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تجلیل می‌گردد. مدیر دفتر مطبوعاتی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان توردیبای سالیزاده پیرامون نقش و رسالت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان امام علی رحمان در تحکیم پایه‌های دولتداری نوین تاجیکان و پیشبرد تمام ساحه‌های جامعه معلوماتی مفصل داد. رئیس تشکیلات ابتدایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در جمعیت سهامی گشوده شبکه‌های برقی پنجکند شاروق شریفوف ضمن سخنرانی خویش پیرامون نقش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در تطبیق هدف‌های استراتژی جمهوری تاجیکستان مخصوصاً تطبیق تامین امنیت انرژتیکی توقف کرد و همزمان تاکید نمود که ما با هدایت‌های سرور معظم کشور توانستیم برای رسیدن به استقلالیت انرژتیکی به کامیابی‌های نظررس نائل گردیم. در این جلسه کاری از طرف معاون رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پروینه تاشیوا و رئیس تشکیلات ابتدایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در جمعیت سهامی شبکه‌های برقی پنجکند شاروق شریفوف سپاسنامه کمیته مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تقدیم گردید. همزمان از طرف کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان گروهی از کارمندان شبکه‌های برق با سپاسنامه‌ها قدردانی شدند. مورد ذکر است که در این جلسه گروه کلان کارمندان شبکه‌های برق پنجکند به عضویت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان قبول گردیدند. مجلس را رئیس تشکیلات ابتدایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در جمعیت سهامی شبکه‌های برقی پنجکند شاروق شریفوف جنبست نموده باری دیگر اشتراکچیان آن را به مناسبت روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شادباش نمود و همزمان تاکید کرد که ما نیز فعالیت خویش را در پرتو دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان راه اندازی خواهیم کرد. با مناسبت روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مؤسسه تعلیمی شهرمان چهاربینی‌های معرفتی و فرهنگی دایر گردیدند. خبرنگاران ما از برگزاری این چهاربینی‌ها در مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقمی 30 34 71 و کودکستانی رقمی 11 گزارش می‌دهند. توجه نمایید. روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی شهر باشگاه تجلیل نمودند. با این مناسبت در مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی رقم 34 و 30 چهاربینی‌های هیدانه با اشتراک مشاوران شعبه معارف برپا گردند. چهاربینی بیرون از صنفی در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 34 با تشبث آموزگاران فن تاریخ رنگین و جالب بود. دیرکتور مؤسسه رسول و سلامت چهاربینی را افتتاح ساخت. چه خیلی که به همگان معلوم است
ҳамасола 16 ноябр дар тамоми қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи президент гузаронида мешавад. аз ин лиҳоз хонандагони муассисаи таълимии мо бо роҳбарии омӯзгори фанни тарих Насимова Хурсандой омодагӣ диданд ки онро пешкаши шумо мегардонанд. хонандагони муассиса бо сарфарозӣ дар васфи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шеъру гуфторҳоро қироат карданд. шамъае аз корубори некии ватандӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон маълумот дода шуд. дар ҷараёни ин тадбир сурудҳоро дар васфи пешвои миллат сароида ҳисси миллатдӯстиву ватанпарастии худро шогирдон нишон доданд. дар чорабинии ғолиби даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фирӯғи субҳи донои китоб аст, хонандаи синфи 11 Рухшона Нурова шеъри дар васфи пешво эҷодкардаи худро қироат намуд. дар фарҷо мушовири шӯъбаи маориф Мирзоева ба сухан баромада омӯзгорону хонандагонро бо рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон шодбош гуфт. аз фурсати муносиб истифода бурда аз номи шӯъбаи маорифи шаҳр барои ташкил кардани чунин чорабинии хотирмон ба роҳбари муассиса муаллима Расулова ва омӯзгори таърих муаллима Насимова ташаккури худро мерасонам. чунин як давлати тинҷу осоиштаро ба мо кӣ ато кард? роҳбари давлатамо пешвои миллат. шумо хуб нағз медонедон ки хонандагони азиз ҷанги бародаркушие ки шудагӣ буд дар тоҷикистон чӣ қадар тоҷиконро муҳоҷир кард. ҳамаи он муҳоҷиронро аз нав ба ватан баргардонданд. барои зиндагии осоиштаи мо тамоми шароитро фароҳам оварданд. мо ифтихор дорем. мо фарзандони хушбахти миллат ҳастем ки чунин пешвои сулҳпарвар дорем. аз фурсати муносиб истифода бурда ҳамаи шуморо табрику таҳният мегӯям бо ин рӯзи бузург, яъне рӯзи президент ва ҳамавақт мо манами хел тайёрӣ бинем. аз чорабинии берун аз синфии хонандагон таъсироти хуб гирифтанд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами С низ дарс-конфронс дар мавзӯи аз пешвои миллат ифтихор дорем бо ҳузури намояндагони шӯъбаи маориф хотирмон гузашт. омӯзгорони фанни таърих тавонистанд мақсади дарсро ба хонандагон фаҳмонанд ва сиёсати хиратмандонаву маорифпарваронаи пешво насли ҷавонро огоҳ созанд, то онҳо дар оянда пайрави пешвои сулҳофари худ бошанд. шогирдони муассиса аз ин чорабинӣ дар бораи ҳаёт ва фаъолияти сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон тасаввуроти комил пайдо карданд. шаҳсавори олисомон зинда бош. тоҷ бар сар нури раҳмон зинда бош. раҳнамои пиру барнои диёр шаҳриёри тоҷикистон зинда бош. ҳар як миллат бояд ба фарзандони бароиманди худ эҳтиром ва арҷ гузорад. дар таърих шахсиятҳое зуҳур менамоянд ки зиндагинома ва фаъолияти онҳо роҳи асосии рушди як мардум ва як давлатро муайян менамояд. яке аз чунин шахсиятҳо арбоби барҷастаи сиёсӣ ва давлатии тоҷикистон, асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ, пешвои миллат Эмомалии Раҳмон мебошад ки фаъолияти ӯ ба ганҷинаи санъати сиёсӣ дохил шудааст. барои расидан ба сулҳу оштӣ ва ваҳдати миллӣ саҳми пешвои миллат беандоза бузург аст ва беҳуда мардум Эмомалии Раҳмонро меъмори сулҳи тоҷикон намегӯянд. аз қироати шеъру гуфторҳо дар васфи пешво пешкаши маърӯзаҳо аён гардид ки хонандагон моҳияти бузургдошти рӯзи президентро хуб дарк карданд. мояи умри абад хизмати халқу ватан аст ки ин рисолатро Эмомалӣ Раҳмон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон
бо сарбаландӣ тӯли 29 соли истиқлолият пиёда менамояд. маҳз корномаи ӯ баҳри ба эътидол овардани вазъи нооромии тоҷикистон, побарҷоии сулҳу ваҳдат ва пешравиҳои иқтисодиву фарҳангӣ намунаи ибрат барои солмандони фардо хоҳад буд. гузориши фирӯза дилзода, хайём ҷӯраев ва исмоил ҷонхолов аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳр. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 71 ба муносибати рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии маърифатию адабӣ баргузор гардид. омӯзгорону хонандагони мактаб нахуст тавассути монитор дар бораи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон порча аз филмҳо тамошо карда дар бораи нақши пешвои миллат дар пешрафти тоҷикистон сухан гуфтанд ва шеъру таронаҳо қироат карданд. тоҷикистон, ман намозамро ба номат мегузорам тоҷикӣ, ифтихорам тоҷикӣ, дору надорам тоҷикӣ, атру омезу фараҳ афзо ҳавои кишварам, лафзи ширину равони ширадорам тоҷикӣ. тоҷикистонро ба ҷону дил баробар гуфтам, меҳрубон занҳои онро ҷои модар гуфтам, духтаронашро ба қалби пок хоҳар гуфтам, навҷавонони накӯяшро бародар гуфтам. бо азу ту паҳло дунёст беканорат, пурнуру гарму зебо мукас бешуморат, пурнуру гарму зебо мукас бешуморат. аммо ба зери гармон яктост тоҷикистон, мо байни ҷумла афзун танҳост тоҷикистон. рӯзи президенти тоҷикистон ҳар сол 16 ноябр ҷашн гирифта мешавад, ки мақсади асосӣ арҷ гузоштан ба заҳмату талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ободонӣ, таъмини сулҳу амният ва баланд бардоштани эътибори тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон мебошад. бо садо додани суруд дар васфи пешвои миллат ба муносибати рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон тарбиятгарандагони муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 11 фирӯза машғулиятро ифтитоҳ намуданд. мураббия нигинии боимурод ба тарбиятгарандагон оиди ҷонисориҳои президенти кишвар, хизматҳои беғаразонаи он ба халқу ватан, дастгирии табақаҳои ниёзманд сухан гуфт ва қайд намуд, ки мо бояд бо чунин пешвои миллат ифтихор намоем. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон он кас бисёр ба насли наврас такя мекунад, чунки насли наврас ояндасози миллат мебошад. он кас бисёр ғамхору ҳалим ҳастад ва ҳамеша дастгири ятимон ва бепарасторон мебошад. мана ба ин расм нигаред, ки он кас барои ятимон чӣ қадар ғамхориҳо зоҳир намудаанд. ҳамеша мегӯянд, ки дар суханварии худ ман падари ятимон ҳастам. мо бояд бо ин ғамхориҳои беназири пешвои миллат ва ба қадри он кас бирасем ва ҳамраҳӣ бикунем. мо бояд ҳамеша барои халқу ватани худ хизмат кунем, софдилона ва некдилона ба ватани худ бинигарем. аз ҷониби тарбиятгарандагон гуфторҳо ва порчаҳои шеърӣ дар васфи пешвои миллат қироат карда шуд. خوش آمدید ای پیشوا به بخت ما بچه ها، آموخته علم و دانش
رویم از پی شما سرور غمخوار دارم از افتخار دارم ملاقات های کلام با دولت های جهان رهنمای ما نام پیشوا افتخار ما مرام پیشوا هستی ملت زبان ملت است این بود کلان پیشوا سرور سرداری ما عاقل و دانای ما سرور تاجیکستان امام علی رحمان مغز غمخوار این مردی عاقل و دانای باشد که ما آزادانه زندگانی کنه پیشوای دعوتی ما نور قدرتی ما بازی قوتی ما امام علی رحمان بابا جانی مهربان امام علی رحمان بحرمان بیرگان عزیز و بهتر سجان роҳбарият ва мураббиёни кӯдакистон тасмим гирифтанд ки минбаъд ба муносибати ҷашну санаҳои фархунда чорабиниҳои маърифативу фарҳангӣ баргузор намоянд. гузориши дилшода ҳалим ва исмоилҷон холов аз кӯдакистони фирӯза. бо иқдоми шӯрои сарбозони байналмилал собиқадори милитсияи тоҷик расул салим соқов мавриди аёдат қарор гирифт. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши хабарнигорони мо. бо иқдоми шӯрои сарбозони байналмилалӣ шаҳри панҷакен собиқадорони ҷангу меҳнат ва мақомоти корҳои дохилӣ пайваста мавриди аёдат ва суҳбату мулоқотҳои муфид қарор мегиранд. дар рӯзҳои таҷлили рӯзи милитсияи тоҷик гурӯҳе аз сарбозони байналмилал бо роҳбарии алибой баротов нахуст дар назди кохи бо номи устод лоиқ шералӣ бо гурӯҳе аз сарбозон мулоқот доир намуда онҳоро барои ҳифзи ватан ҳидоят карданд ва ҳамзамон аз ҷавонони панҷакен даъват намуданд ки онҳо бояд барои ҳифзи марзу буми тоҷикистон ва осоишу амнияти кишвар ҳамеша омода бошанд. дар деҳаи кабудсанги ҷамоати деҳоти халифа ҳасани шаҳри панҷакен яке аз собиқадорони шинохтаи милитсияи тоҷик расул саримсоқов зиндагонӣ мекунад ва имрӯз давлати пирӣ меронад. сарбозони байналмилал бо роҳбарии алибой баротов ба аёдати ин собиқадори милитсия омаданд. нахуст ӯро бо рӯзи милитсияи тоҷик ва ҷашнвораҳои рӯзи президент парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон самимона табрику муборакбод намуданд ва изҳор доштанд ки чунин инсонҳои наҷиб ҳамеша ифтихори наслҳои имрӯза мебошанд. мо имрӯз як гурӯҳи ҷанговарони интернесӣ бо супориши раиси шаҳр имрӯз собиқадори милитсия полковник салимсоқовро ба дидорбинӣ омадем. аз фурсат истифода бурда аз номи раиси шаҳр аз номи тамоми ҷанговарон ва аз номи тамоми шаҳрвандони шаҳри панҷакен шуморо бо ин рӯзи милитсия табрик мекунем ва ҳамавақт мехоҳем ки сиҳат саломат бошед, дуогоҳи мо ҷавонон бошед, илм тинҷӣ амонӣ шавад. ҳамзамон корманди шӯрои сарбозони байналмилал рустам бобоҷонов низ саримсоқов расулро бо рӯзи милитсияи тоҷик шодбош гуфт ва изҳор дошт ки ӯ ҳамчун як рамзи ифтихорӣ барои наслҳои имрӯза боқӣ мемонад. ман аз номи худам ва аз номи ҷангорони афғонистон ки имрӯз дар инҷо ҳузур надоранд шуморо бо ин иди касбиятон табрик муборакбод намуда ба шумо тани сиҳат хотири ҷамъ орзу мекунам. бигузор ҳама вақт ҳамин хел чикаги имрӯз шите дар назди мо ҳаминтавр бошед. асло рӯзи камеду фақат давлати пирирони. дар навбати хиш собиқадори милитсияи тоҷик подполковник расул саримсоқов барои ин таваҷҷӯҳу ғамхорӣ арзи сифос кард
و همزمان برای پیشرفت جامعه افتخار از وطن صاحب استقلال با دست و دل پاک خدمت نمودن به مردم اندیشه هایش را بیان کرد. حکومت شهر و شعبه کارهای داخلی شهر راهبرای همونابایم رحمت کلان کمک خودم باشم. اگر 934 سال روز تولدم 10 مارس من حاضر 86 در آمدیم. اما خودم حس میکنم که خود دینانگرست تولد یافتگی باشم و شما ها ندیده با همون بر جسم همون غرور میبیاد. الهیم دایم ما همتون با غرور و شاد سلامت باشیدون. از 30 سال خدمت خلق نقل بودمی، گنده بودمی، این به بها حکومت تید و این به بها خلق میتید. اما کجا با کار کرده باشم ناانصافی کرده نه. یک کسب از دستم بیاد همون گپی نقدم جدا نباشد. قانونی همون فایده من رساندگی که یکی ضرر رساندگیم نه. شما رسیدم تاریخ دانید، خودبینی نکنید. خودبینی، خود دانستن این عاقبت نیستی هست. واقعا عیادت سابقه داران جنگ و مهنت، انسان هایی که برای جامعه ما خدمت کردن یک کاری نجیبانه می باشد. از طرف شورای سربازان بین الملل تشکیل چنین چاره‌بینی ها به منفعت کار، بلند برداشتن ترغیب وطن دوستی و تربیه نسل نورس در روحیه افتخار از پدران و بابایان شهرتمند ما می باشد. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام از طرف گروه ایجادی تلویزیونی سیمو در همکاری با کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی شهر حالت ریوی ریجنی خوبی بی‌ضررگردانی و مبارزه بر ضد کرونا ویروس مؤسسه‌های تعلیمی و خوراک عمومی مورد سنجش قرار گرفتند. وابسته به وظیفه‌گذاری‌های استاد شهری اوید به پیشگیری و مبارزه با کووید 19 راهبران کارخانه تشکیلات نوبسته از شکل مالکیت وظیفه‌دار شدند که تدبیرها را در این سمت پرزور نمایند. با مقصد سنجش رفت اجرای سفارش‌های معین شده تلویزیون سیما در بعضی از تشکیلات‌ها از جمله قهوه‌خانه، طربخانه، مؤسسه‌های تعلیمی، کودکستان‌ها، نقطه‌های خدمت‌رسانی طبی سنجش گذرانید. این تدبیر نشان داد که راهبری اکثر مکتب‌ها و کودکستان‌ها چاره‌ها را بابت پیشگیری بیماری کووید 19 راه‌اندازی نمودند. در درآمدگاه این مؤسسه‌ها نواداران از حساب آموزگاران و مربیان تشکیل شده. هر یک خواننده و تربیت‌گیرنده قبل از وارد شدن به مؤسسه تعلیمی از نظارت گذرانده حرارتش سنجیده می شود. همزمان دستان آنها با محلول آنتیسپتیکی بی‌ضرر گردانده می شوند. در جریان سنجش با اشتراک کارمندان مرکزی نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی برابر پیشروی‌ها بعضی کمبودی‌ها آشکار و برای اصلاحشان مسئولان وظیفه‌دار کرده شدند. سنجشی گذرانده شد اوید پیشگیری بیماری سیرویتیک کووید 19 تمام ابیکت‌ها با دیزبرر آنتیسپتیک با محلول بی‌ضررگردانی حرارت سنجی رقمی تپلویزر با پروژه تامین بوده با قاعده سانیتاری رعایت کرده ایستادند. سنجشی حالت پیشگیری بیماری کووید 19 در طربخانه و آشخانه‌ها نشان داد که مسئولان این مؤسسه‌های خدمترسان برای پیشگیری بیماری کووید 19 مسئولیت احساس می‌نمایند. در قسم زیادی آشخانه و طربخانه‌ها جای مخصوص برای دستشویی
ташкил намуда маблағҳои безараргардонӣ муҳайё карда шудааст. вазифагузориҳои суди шаҳрӣ оид ба пешгирии бемории COVID-19 дар масоили тиббӣ аз ҷумла маркази саломати шаҳр хуб ба роҳ монда шудааст. рӯзи санҷиш ин ҷо мушоҳида намудем ки талаботҳои санитарӣ дар даромадгоҳ ва ҳуҷраҳои тиббӣ қатъиян риоя мешавад. ҳамин гуна ҳолат дар бунгоҳи тиббии манотиқи деҳот низ ташкил шудааст. ҳолати пешгирии бемории COVID-19 пайваста дар сиёсати шаҳрӣ мавриди муҳокимаи хулосабарорӣ қарор мегирад ва барои ислоҳи камбудиҳои ошкоршуда тадбирҳо андешида мешаванд. дар кишварҳои ҷаҳон шумораи гирифторони бемории коронавирус зиёд гардида расонаҳо ҳамарӯза аз марги ҳазорон нафар хабар медиҳанд. табиби сироятшинос Набиҷон Акрамов зимни суҳбат дар бораи роҳҳои пешгирӣ аз бемории COVID-19-ро шарҳ дод. ҳангоми аз сар гузарондани бемории COVID-19 дар ҳама марҳилаҳо, яъне дар марҳилаи намудҳои сабуки беморӣ, вазни миёна то синни 60 сола ёки вазни миёна аз 60 сола боло ёки ҳангоми намудҳои вазнин дар давраи солимшавӣ дар марҳилаҳои гуногун беморон бояд ки дар давраи солимшавӣ як маслиҳатҳои аз рӯи режимҳои реҷаҳои муайян бояд ки сару кор кунанд. чунки аломатҳои беморӣ ба монанди зуком мегузарад, беморон одатан бистарӣ намегарданд. дар ин ҳолатҳо дар муддати 7-10 рӯзи беморӣ онҳо метавонанд ки анализҳои таҳлилҳои такрорӣ супуранд ва ба кор ёки ба машғулияти худ машғул шаванд. лекин ҳангоми намудҳои вазни беморӣ ва вазни миёна ёки вазни беморӣ чунин намуди реҷа рост намеояд, чунки ҳангоми намуди вазни миёнаи беморӣ то синни 30 сола ёки ҷой доштани бемории ҳамрадиф ба монанди диабети қанд, фишорбаландӣ, фарбеӣ, дар ин ҳолат пас аз бартараф гардидани аломатҳои асосии беморӣ, беморон баъд аз худро қаноатбахш ҳис кардан дар муддати 7-10 рӯз ба тавбатҳои иловагӣ, яъне тавбатҳои давраи машқи нафас ёки тавбатҳое ки барои тоза кардани илтиҳоби шуш вобастагӣ дорад мегиранд ва ба кор баромадан ёки ба кори ҷисмонӣ машғул шудан нашудан дар ин ҳолатҳо, яъне духтури тавбатӣ, духтури сурани, духтури оилавӣ маслиҳат медиҳад. ва ҳангоми намуди вазни миёнаи беморӣ синни соли аз 60 сола боло, дар ин ҳолат фосилае ки яъне ки мо гуфтем машқи нафас ва дигар тавбатҳои барои тоза кардани илтиҳоби шуш гирифта мешавад, ин аз 10 то 15 рӯзро ишғол мекунад. яъне онҳо ҳангоми муҳлати ба кор баромадан ёки ба кор машғул шавишон камтар муддати дарозро ишғол мекунад. яъне ин аз 8-10 рӯзи беморӣ то 25-28 рӯзи фосиларо дар бар мегирад. ҳангоми намуди вазни беморӣ бошад, ин муддат зиёда аз 1 моҳ давом мекунад то 40 рӯз давом мекунад. чунин тавбатҳо, яъне машқи нафас, тавбатҳои тоза кардани илтиҳоби шушҳо, боқимондаи асорати шушҳо, ин баъд аз 25-30 рӯзи бемориро дар бар мегирад ки ин ҳам аз тарафи духтури оилавӣ, аз тарафи духтури тавбатии сироятшинос назорат карда мешавад ва ба кор баромадан ёки ба кори ҷисмонӣ ёки ба кори оилавӣ машғул шуданро инро духтур муайян менамояд. барномаро идома медиҳем. дар асоси нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент шанбеи гузашта ҳашари тозагию ободонӣ баргузор гардид. мутаассифона дар ин шанбегӣ на ҳамаи корхонаву ташкилотҳо фаъолона иштирок намуданд. ба идомаи мавзӯъ таваҷҷӯҳ намоед. дар асоси нақшаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо мақсади истиқболи сазовори рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои пешгирӣ аз бемории коронавирус санаи 14 ноябр дар қаламрави шаҳру деҳотамон шанбегӣ гузаронида шуд. гурӯҳи эҷодии телевизиони Симо бо рафти шанбегӣ дар маҳаллаҳо, ташкилоту корхонаҳо ва кӯчаҳои шаҳр шинос гардид. дар шанбегӣ сокинони маҳаллаи Суғдиён, омӯзгорону донишҷӯёни литсеи касбӣ политехникӣ дар корҳои тозагиву ободонӣ иштироки фаъолона доштанд. вале дар кӯчаи ба номи устод Лоиқ Шералӣ
дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 назди кинотеатри ватан ҳашарчиён дида нашуданд. бояд қайд намуд ки сокинони маҳаллаи зебон, ташкилоту муассисаҳои ҳудуди он аз ҷумла омӯзгорону хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1, мураббиёни кӯдакистонҳои 3 ва 7 барои тозаву ба тартиб даровардани назди биноҳои муассисаашон ва кӯчаҳо корҳои зиёдеро анҷом доданд. ногуфта намонад ки дар ин маҳалла таҳти назорати намояндаи маркази ташхиси минтақавии тоҷикстандард ва кумитаи маҳалла тозаву бардоштани партовҳо ва дигар корҳои ободонӣ амалӣ карда шуд. ман муовини директори оид ба таълими тарбияи литсеи касби техникии шаҳри панҷакен имрӯз ба хотири тоза намудани гирду атрофи бинои таълими омӯзгоҳи касби техникӣ, ба хотири 30-солагии истиқлолият, ба хотири тозагии шаҳри бостонӣ ва бо ташаббуси раиси нави ҷавони шаҳр холиқзода абдухолиқ санабахш имрӯз тозакунии шаҳр рафта истодааст. чуноне ки мегӯянд бояд тозагӣ гариви саломатӣ аст ва махсусан имрӯз ки касалиҳои гуногун аҳли ҷаҳонро ба ташвиш овардааст ва махсусан COVID-19 халқи моро лозим меояд ки барои тозагӣ, барои ободонӣ, барои ба даст овардани ободии шаҳр хизмати зиёде карда бошад. тоҷикон аз қадимулайём созанда, бунёдкунанда ва ваҳдатоваранд ва ба ҳамин хотир коллективи литсеи касби техникӣ ва ҳашари умумӣ баромаданд то ки дар ободонии шаҳри бостонии панҷакен саҳми арзонии пешро гузоранд. ман ҷумаева фарзона сарвари муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 мебошам. имрӯз иқдоми хеле хуб аст ки бахшида ба рӯзи пешвои миллатамон, рӯзи президент ва бахшида ба 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон шанбегӣ баргузор гардида истодааст ки имрӯз кормандони муассиса ва хонандагони дабистони мо иштироки фаъолона доранд ва ин пайваста шанбегиҳо моро водор месозад ки барои тозаю озода гардонидани гирду атрофи муассисаамон ва дохили муассисаамон саҳмгузор бошем. мушоҳидаи мо нишон дод ки дар ҳашару шанбегиҳо асосан муассисаҳои таълимиву тандурустӣ фаъолона иштирок меварзанд. мутаассифона аз ҷониби роҳбарони соҳаҳои гуногун ва сокинони кӯчаву маҳаллаҳои алоҳида то ба ҳол ҷиҳати тозаву озода намудани шаҳрамон бемасъулиятӣ дида мешавад. гузориши Дилшода Ҳалимова, Исмоилҷон Холов аз рафти шанбегӣ. шумораи навбатии моҳвораи Симо аз чоп баромад ки дар саҳифаҳои он маводҳои ҷолиб, хабару гузоришҳо ба нашр расиданд. саҳифаҳои якум ва дуюми моҳвораи Симо ба сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Панҷакент ва иштирок дар тантанаҳои идона бахшида ба 5500-солагии саррасми Бостон бахшида шудааст. дар саҳифаи дуюм ҳамчунин бо мақолаи собиқадори меҳнат Тӯйчибой Қамаров алоқаманд ба хизматҳои шоистаи бостоншиноси маъруф шодравон Абдуллоҷон Исоқов ҷиҳати муаррифии сарразм шинос шудан мумкин аст. саҳифаи сеюми моҳвора бо мақолаи Агар гӯям забон сӯзад оғоз меёбад. дар ҳамин саҳифа мақолаҳоро бо номҳои терроризму ифротгароиро маҳкум менамоем ва симпозиуми байналмилалӣ шинос шудан мумкин аст. дар саҳифаи чоруми моҳвора мақолаҳо бо номи эҳёи сарразм ва қиссаи ибратомез ҷой дода шудааст ки хондан боб мебошанд. саҳифаи панҷуми Симо ба фаъолияти корхонаи муштараки Зарафшон бахшида шудааст ки дар он аз ҷумла мусоҳиба бо сарвари кулли корхона ҷаноби Ҷан Яумин чоп шудааст. ҳаққи фарзандон бар волидайн фарбегиро гӯсфанд мебардорад. Мададгор. ин мақолаҳо дар саҳифаи шашуми моҳвора ҷой дода шудааст. аъзои иттифоқи журналистони Тоҷикистон Холмурод Сафарзода мақолаи худро таҳти унвони дар ёди Афғонистон дилам хун мегиряд дар саҳифаи ҳафтум ҷой дода шудааст.
дар саҳифаи 8 андешаҳои нависанда Давлатшоҳи Тоҳирӣ бо номи «Зардонаҳои зарафшон» мутолиа кардан мумкин аст. тавсияҳои нависандаи ҳаҷвинигор Абдурауф Муродӣ ин саҳифаро ҷолиб намудааст. ёдовар мешавем, ки моҳвораи симо дар матбаи Мегапринти шаҳри Душанбе аз чоп баромадааст. тамошобинони гиромӣ, ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. Ба диққати шаҳрвандони шаҳру деҳоти Панҷакент расонида мешавад, ки тибқи талаботи моддаи 282 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳлати пардохти андозҳо аз молу мулки ғайримаъқул санаи 15 ноябри соли 2020 ба охир расид. Бинобар пардохт накардани андозҳо аз молу мулки ғайримаъқул дар муҳлатҳои муқаррар гардида, мутобиқи моддаи 73 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон барои як рӯзи пардохт нагардида 0.5% ҳисоб карда мешавад. аз ин лиҳоз аз шаҳрвандони шаҳру деҳоти Панҷакент эҳтиромона хоҳиш карда мешавад, ки андозҳо аз молу мулки ғайримаъқули худро ба буҷет пардохт намояд. тафсилоти бештар ба рақами 92 769 2101 занг занед. бори дигар рақами телефонро такрор мекунам: 92 769 2101. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо таҳнисиятиву некномиро хоҳонем. то барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр.